ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕನ್ನಂಬಾಡಿಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ ಬಾರಿಸಿದ ಕವಿಗಳೇ ನಿಮಗಿದು ಚಪ್ಪಾಳೆ. ದೇಶವ ಕಾಯುವ ಯೋಧರಿಗೆ ನಮ್ಮೆದೆಯಾಳದ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಅನ್ನವ ನೀಡುತ್ತ ಸಲಹಿರುವ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕಣ್ಣನು ನೀಡುವ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಮ್ಮಯ ಪ್ರೀತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ embrace the power within you, for it knows no bounds. With each step you take, let determination guide your way and passion fuel your journey. Remember, the greatest obstacle lies not in the path ahead, but within the confines of your own mind. Break free from self-doubt, for your potential knows no limits. Believe in yourself, for in that belief you will find strength to conquer any challenge that is to stand in your way. Pre-primary English medium schools. I am Swati S. Danai, anchor for today's event. ಮಾತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಅದುವೇ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಅದುವೇ ಸಂಸ್ಕಾರ. ನಡತೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ಅದುವೇ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ನಾಗರಿಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಕನಸಿನಂತೆ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕವರ್ಧಿನಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಜೂನಿಯರ್ ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿವೆ. ಈ ಸವಿ ನೆನಪಿನಾಗಿ ನಾವು ರುದ್ರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. What is so special, important and different today? Why are we all gathered here today? Last year it happened so, the establishment of Vivekavardhini Juniors pre-primary English medium schools in 10 different villages as follows. It happened so in Gadraga, where the teacher is Jagadevi Iyer ma'am and the helper is Mallamma SP ma'am. Then in Kuroli, and the teacher is Priyanka DN ma'am and the helper is Reza CS. Now in Mundhari it happened so with Rupa SP as the teacher and helper Suvarna SP. In Kadaganchi the teacher is Purnima NP and the helper is Nirmala LH. Now in Rudravadi, Ratnabai RK ma'am is the teacher and helper. In Nirgudi, Vandana KG ma'am is teacher and Kirti SG ma'am is Lakshmi SP ma'am and the helper is Kavita SP. And last but not least in Tadkal, it is Rajeshri AP ma'am as teacher. You all for the celebration. Special welcome to President of the event, Mahanegappa Patil sir, who is also the administrator of Samada Lok Shikshana Samiti Anand. The chief guest of the event is Vijayanand S. Hichke sir, who is also the headmaster of Higher Primary School in Rudravadi. Now, we also welcome the guest of honor, Shri Sanjay S. Patil sir, who is the principal of Sambuddha Degree College Anand, and Mangala A. Narodi ma'am, who is Mazi ZP member of Kadaganchi. We also warm-heartedly welcome all the teachers and all the students of Vivekavardhini Pre-Primary English
great not because of their power, but because of their ability to empower others. By saying this quote, I would like to welcome Mr. Madhavappa Patil sir. We welcome you, sir. Stars shine at night, some stars shine at bright daylight. It's a pleasure to welcome such a star, Shri Vijayananda S.K. sir. We welcome you, sir. Every feast has its guest of honor. Like this only we have guest of honor for today's function. Sri Sanjay S. Patil sir, we welcome you, sir. Efforts and courage are not enough without purpose and courage. By saying this, I would like to welcome Sri R.K. Patil sir, the Secretary of Vivekavardhini Public School. We welcome you, sir. Twinkle, twinkle, twinkle star, brave and beautiful is what you are. By saying this, I would like to welcome little twinkling stars of Vivekavardhini Junior School and all the participants. We welcome you all. Last but not the least, I thank you, Manik sir, for giving me this opportunity. Thank you, one and all. And illuminate our paths with clarity, dispelling darkness and igniting a hope in our hearts. It is better in prayer to have a heart without words than words without a heart. This was said by Mahatma Gandhi. So I call the president of the event and the inaugurator of the event, Sri Mahadevappa Patil sir, and all of the guests to light the lamp and do the photo puja ceremony to inaugurate the ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಕರುನಾಡ ದೀಪ, ಸಿರಿನುಡಿಯ ದೀಪ, ಒಲವೆತ್ತಿ ತೋರುವ ದೀಪ. ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ. ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಮೈಮರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕೊಳೆಯ ಕೊಚ್ಚೇವು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಸೂಸಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಣ ಚಾಚೇವು. ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಮೈಮರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕೊಳೆಯ ಕೊಚ್ಚೇವು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಸೂಸಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಣ ಚಾಚೇವು. ನಡುನಾಡಿ ಇರಲಿ ಗಡಿನಾಡಿ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಡೆಯ ಕೆಚ್ಚೇವು. ನಡುನಾಡಿ ಇರಲಿ ಗಡಿನಾಡಿ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಡೆಯ ಕೆಚ್ಚೇವು. ಮರೆತೇವು ಮರೆವ ತೆರೆದೇವು ಮನವ, ಎರೆದೇವು ಒಲವ ಹಿಡಿ ನೆನಪ. ನರ ನರವನೆಲ್ಲ ಹುರಿಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸೆದು ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ. ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಣ್ಣು ಹರಿವನಕ ಸಾಲು, ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕ ಬೀರೇವು. ಹಚ್ಚಿರುವ ದೀಪದಲ್ಲಿ ತಾಯ ರೂಪ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ತೋರೇವು. ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಣ್ಣು ಹರಿವನಕ ಸಾಲು, ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕ ಬೀರೇವು. ಹಚ್ಚಿರುವ ದೀಪದಲ್ಲಿ ತಾಯ ರೂಪ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ತೋರೇವು. ಒಡಲೊಡಲ ಕೆಚ್ಚಿನ ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ಗಡಿನಾಡಿನಾಚೆ ತೂರೇವು. ಒಡಲೊಡಲ ಕೆಚ್ಚಿನ ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ಗಡಿನಾಡಿನಾಚೆ ತೂರೇವು.
ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರವಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಿಂಡಿ ಸುತ್ತ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಈ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಆಗಿರುವ BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮತಾರೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ವಿವೇಕವರ್ಧಿನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಮಂಗಳಾಬಾಯಿ ನರೋಡೆ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಟ್ಟಾಣಿಸರವರೇ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋರ್ವ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಡಿ ಕಾಳಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ಈ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ತರಬೇತಿದಾರ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ದೂರದಿಂದ ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಅದರ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕವೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಾಂಛೆ ಅಥವಾ ಜಿದ್ದು ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡುಬಡವಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅರ್ಥ ಅದು. ಸುಂದರೋಪಿ ಸುಶೀಲೋಪಿ ಕುಲೀನೋಪಿ ಮಹಾಧನ ನ ಶೋಭಿತ ದಿನಃ ವಿದ್ಯೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೇ ಚೆಲುವ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸೌಂದರ್ಯ, ಆ ಚೆಲುವು ಅದು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೇ ಉಚ್ಚ ಜಾತಿಯೊಳಗ ಹುಟ್ಟಿರಲಿ, ನಾವು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ವರ್ತಮಾನದ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಮಡಿವಂತರಿದ್ವಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಂತರಿದ್ವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಮುಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇವತ್ತು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ವಿ, ದೊಡ್ಡ ರೈತರಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂಗಾರದ ಇಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಸುಂದರೋಪಿ ಸುಶೀಲೋಪಿ ಕುಲೀನೋಪಿ ಮಹಾಧನಂ. ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾದರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿರರ್ಥಕ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವರ್ತಮಾನದ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ, ವರ್ತಮಾನದ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದೆ. ರುದ್ರವಾಡಿ ಶಾಲೆ ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೋಡಿದೆ, ಫೋಟೋ ತಕ್ಕೊಂಡೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ದೂರದ ಯಾವುದೋ ಊರುಗಳಿಂದ, ಕಡಗಂಚಿಯಿಂದೋ, ಸಾಲೆಗಾವಲಿಂದೋ, ಹಿರೋಳಿಯಿಂದೋ ಇವತ್ತು ಈ ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಡ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇವೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಪಾಲಕನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ
ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯಂದಿರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಆತನ 7ನೇ ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು 5 ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತದೆ. ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ 7ನೇ ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು 5 ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ನಮ್ಮ ಮಗು ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನ, ನಮ್ಮ ಮಗು ಉರ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾನ, ನಮ್ಮ ಮಗು ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾನ, ನಮ್ಮ ಮಗು ಬರೀ ಲಂಬಾಣಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿ ಇರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು 5 ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಯಾವ ಮಗು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾನ ಅವನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನ, ಕಲಿತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಭಾಷೆ ಮೂಲಕವನ್ನೇ ಕಲಿಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಭಾಷೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದರೆ, ಭಾಷೆ ಸದೃಢವಾದರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೋಧನೆಗಳ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಮಗು ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಯಾವುದೋ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬಹುದು, KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡುವುದು, ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿಸುವುದು ಪಾಲಕರಾದವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ನಾನು ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದಾದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಾದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಯೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ, ಯೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ಈ ನಾಡಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ, ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಫಲ ಕೊಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನ ಕಲಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ, ಅವರು PUC ಒಳಗೆ ಅಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಡಿತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಬೇಡ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಬಟ್ಟಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಆ ಊರೊಳಗ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸನ್ಮಾನದ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಆಯಿತು. ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು, ಆತನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೇ ಊರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ, ಅದೇ ಊರಿನ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಓದಿರುವ ಮಗು 10ನೇ ತರಗತಿಯೊಳಗ 95.38 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ PUC ಒಳಗ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಭಾಗ್ಯ ಕರಡಿಯಾಳ ಶಾಲೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆವತ್ತ ಆತನಿಗೆ 1,60,000 ಫೀಸ್ ಇತ್ತು. ಅವರಪ್ಪ ಬಡವ, ಅವರಪ್ಪ ರೈತ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಗು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವರಪ್ಪ ಬಡವನ, ಇವರಪ್ಪ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಬಸಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರ, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಗುವಿಗೆ ನಾನು 50,000 ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗ 1 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಅವನ PUC ಒಳಗೂ ಕೂಡ 93% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಕರಡಿಯಾಳ ಶಾಲೆಯೊಳಗ 4ನೇ ನಂಬರ್ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಈ MBBS ಸೀಟ್ ಫ್ರೀ ಬಂತು. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ತಾಲೂಕಿನೊಳಗ MBBS ಸೀಟ್ ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ MBBS ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಂತವನು ಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಭಾಷ್ ಸಿಂಧೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹುಡುಗ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಆತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಆತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ 5 ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ಇರುವಂತ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿದ್ರಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಗಮನಿಸ್ರಿ. ನಾವು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ಯಾವುದೋ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೀನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೀನಾ ದೇಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಪಡಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೀನಾದೊಳಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಸಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಡೋದನ್ನ, ಆಡೋದನ್ನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ, ಸದೃಢಗೊಳಿಸುವಂತಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಚೀನಾ ದೇಶ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ವಿ, ನಾವು ಬಡವರಿದ್ವಿ, ನಾವು ಕೂಲಿಗಾರರಿದ್ವಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕ, ಮೈ ಮೇಲೆ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕ, ತಿನ್ನಿಸೋದಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ರೊಳಗ ಬರೀ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮೆರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಬರೀ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಉಣಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಮೆರೆಯೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ, ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ರೀತಿಯ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿದಾರರು, ಶಿಕ್ಷಕಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮಾದರಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಣ್ಣವರ ಮತ್ತು ಕಲಿಸುವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಕಲಿಸುವನಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಸ್ನೊಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡಿದೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗು ಉಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಮೇಡಮ್ ಯಾರೋ ಅವರೇ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ತೊಳೆದ್ರು. ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಒಬ್ಬಳು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ, ಒಬ್ಬಳು ಆಯಾ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಯಾವುದೋ ಊರಿಂದ ಬರ್ತಾರೋ, ಯಾವುದೋ ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗ ನಾನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ವಿವೇಕವರ್ಧಿನಿ ಜೂನಿಯರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ರುದ್ರಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈಗ ನನ್ನ ಕಿವಿ ಬಿತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ ಕೈಯಾಗೆ ಕಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ, ನಾವು ಬಾಲ್ಯದೊಳಗ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿರುವಂತಹ, ಓದು ಬರಹ ಕಲಿಸಿರುವಂತಹ, ABCD ಕಲಿಸಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆನಂದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಲೆಯೊಳಗೆ ಹೋದ್ರ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಂಟಾಳೆ, ಅಪ್ಪಾಸ ತೀರ್ಥ, ಜೈನೋದಿನ ಅವರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವಿನ ನನ್ನಂತ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಕಾರಣ ಏನು? ಬಾಲ್ಯದೊಳಗೆ ಗೀತಾಬಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ತಾಯಿ, ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತವರು. ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕು, ವಿಜ್ಞಾನದ ಚಿತ್ರಣ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಕೂಡ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿರುವ ಪಾಠ, ನೀವು ಹೇಳಿರುವ ಕಥೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳಬೇಕು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಓದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಂತ ಆನಂದರ್ಗ BR ಪಟ್ಟು CBS ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಂತ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗಿಂತ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಾಯುವ ತನಕ ನೆನಪಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಲಿದ್ದಂತೆ ಕುಡಿದವರು ಗರ್ಜಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, Sanjay Patil sir, for your wonderful speech. Now, Omkar from LKG of Salegaon Vivekavardhini Pre-Primary English Medium School is going to sing a song for our beloved B.R. Patil sir, who is the MLA of Anand. ಈಗ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತರ ಬಯಸಾಗಿ ಅವರ ಆಡಳಿಕೆ ಅನಾದ್ಯದ ನಮ್ಮ
Madhavappa Patil sir, who is present here to embrace the event, to talk few words. ಇವತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. CBSE ಸ್ಕೂಲ್ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ತಾಲೂಕು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉತ್ತರ ಕಂಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆನಂದದ ಶಾಲೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರವಾಣಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ, ಈ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದರಿ ಮಂಗಳಾ ಸಮೃದ್ಧ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾದ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯಾನಂದರವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಠಾಳರವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಆಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಮಯಾಭಾವದಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಮರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯಾರವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವರಾದರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರೇ, ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಅವರ ಕಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಗು, ಒಂದು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಮುಖಮುದ್ರೆ, ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ನಾಳೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಬೀಜಗಳಾಗಿ, ರತ್ನಗಳಾಗಿ, ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಾಲೂಕಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಅರ್ಹರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಏನೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಣಿಕರು ಅಹರ್ನಿಶಿ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜೂನಿಯರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮೆರೀತಾ ಇವೆ, ಅಸಂಸ್ಕೃತ ನಡವಳಿಕೆ ಮೇರಿ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ, ದುಷ್ಟತನ ತನ್ನ ಕೈ ಚಾಚುತ್ತಾ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇವತ್ತು ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಕನಸು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಇದೇ ಆಶಯದಿಂದಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ರ. ರಾಮರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ರಾಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿಯೋ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸತ್ಯಸಂಧತೆ, ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ, ಸರ್ವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಬೆಳಗಲಿಕ್ಕೆ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರಯ್ಯ, ಮರಣ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಯ್ಯ, ಬತ್ತುವ ಜಲವ ಒಣಗುವ ಮರಣ ನಚ್ಚಿದವರು ನಿಮ್ಮನೆಂತ ಬದಲು ಕೂಡ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಬಹಳ ಬೇಜಾರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಯಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಗತಿ ಬೇರೆ, ಮಾತು ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜ ಇದ್ರು, ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಮೊಮ್ಮಗನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಅವರು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಅಜ್ಜನವರು ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಮಗ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆರಳು ಬಿದ್ದು, ನೀನು ನನ್ನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೀನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತೀನಿ ನೆರಳಿಗೆ ತಿರುಗಿತು, ನಾನು ನೆರಳು ತಿರುಗಿದಾಗ ನೀನು ನೆರಳಿನಲ್ಲೇ ತಿರುಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ನೆರಳನ್ನೇ
ಆ ಹುಡುಗನ ಒಂದು ಆಟ ಆಯಿತು. ಅವ್ರ ನೆರಳಿನಲ್ಲೇ ನಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದ. ಅವ್ರು ತಿರುಗ ತಿರುಗಬೇಕು. ಈಗ ನಡೀತು. ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡೀತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗ ದೊಡ್ಡವ, ಅವ ಎತ್ತರ ಆದಾಗ ನೆರಳು ಸಾಲದಾಯ್ತು. ಆ ಮೊಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನಂತ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿನ್ನ ನೆರಳ ನಡೆದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಎತ್ತರಾಗಿನಿ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಮುಖ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅಜ್ಜನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾ ಮಗ, ಇದೇ ನೋಡು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾದಂತ ಪಾಠ, ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಹಿರಿಯರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರು, ಅವರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆ, ಅವರ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡು. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಪ್ರೌಢನಾಗುತ್ತೀಯೋ, ದೊಡ್ಡವನಾಗುತ್ತೀಯೋ, ಯಾವಾಗ ವಿಚಾರಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆಯೋ, ಆಗ ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯವನಾಗು, ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನೀನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ನಡಿ. ಇದೇ ಈ ನೆರಳಿನ ಪಾಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪಾಠವನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಮಾಣಿಕ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಾನು ಕಲಿತು ಈ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಏನೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮೆಲನುಡಿಯಿಂದ ಏನು ವಚನಗಳು ಹೇಳೋದು, ಏನು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಗ್ಗಿಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು, ಏನು ಮಾತಾಡೋದು, ಏನು ಹಾಡೋದು, ಅದೆಷ್ಟು ಕಲಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿರಲಿ, ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಕರಿರಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅರ್ಥವಾದ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಅದ, ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಶಾಲೆಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಶಾಲೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ. ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯಾವ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಥ ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅವರ ನಡಾವಳಿಯನ್ನ ಉತ್ತಮಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಊರಾಗ ಹಿರಿಯರು ಬೈತಾರೆ, ಅವರೇ ಹುಡುಗರು ಜೊತೆಗಿರ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲಿ ಕಲಿಯ ಹುಡುಗರು ಯಾವಾಗನೂ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಗುರಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎದುರು ಮಾತಾಡಬಾರದು, ಇದರ ತಲೆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲೆ ಕಲಿತವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ತಾರ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ತಾರ, ಯೋಗ್ಯ ನಾಗರಿಕರಾಗ್ತಾರ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಾಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ 10 ಶಾಲೆಗಳ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಬಂದಿರಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮಗೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ಊರವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆ, ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗೋಣ. ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಪಾಠಗಳನ್ನ, ಅವರ ಗಾಯನವನ್ನ, ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮನದುಂಬಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ, ಎದುರಿಗೆ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶರಣಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿವೇಕವರ್ತಿನಿಯ ಜೂನಿಯರ್ ತಂಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಆಡಿಯೋವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಡಿಯೋವನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಜಸ್ಟ್
ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ
ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸ್ಮೈಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
once here. ಮಾಸ್ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿ ಹಾಡಿದರೂ ಕಡಿಮೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಕರುಣೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇರಬಹುದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಥೆಯೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ಈ ತಾಯಿ ಮಗನ ಕಥೆ. ಹಡೆದಂಥ ತಾಯಿಯ ಮಹಿಮೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಕಡಿಮೆ. ಹಡೆದಂಥ ತಾಯಿಯ ಮಹಿಮೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಕಡಿಮೆ. ಹೇಳುವೆನು ಕಥೆಯ ನಾನೊಂದು, ಹೇಳುವೆನು ಕಥೆಯ ನಾನೊಂದು, ಹೆತ್ತವಳ ಅಡಿಗೆ ಶರಣೆಂದು. ಹಡೆದಂಥ ತಾಯಿಯ ಮಹಿಮೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಕಡಿಮೆ. ಹಡೆದಂಥ ತಾಯಿಯ ಮಹಿಮೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಕಡಿಮೆ. ಈ ತಾಯಿಗೊಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದ, ಬಲವಂತ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದ. ಈ ತಾಯಿಗೊಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದ, ಬಲವಂತ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದ. ಹೆತ್ತವಳ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ, ಹೆತ್ತವಳ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ. ಹಡೆದಂಥ ತಾಯಿಯ ಮಹಿಮೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಕಡಿಮೆ. ಹಡೆದಂಥ ತಾಯಿಯ ಮಹಿಮೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಕಡಿಮೆ. ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡಿ ಬರತಿದ್ದು, ಮಗನನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ್ದು. ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡಿ ಬರತಿದ್ದು, ಮಗನನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ್ದು. ಏನೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲವಗ, ಏನೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲವಗ, ಆ ತಾಯಿಯ ರೈತೆಯೊಳಗ. ಹಡೆದಂಥ ತಾಯಿಯ ಮಹಿಮೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಕಡಿಮೆ. ಹಡೆದಂಥ ತಾಯಿಯ ಮಹಿಮೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಕಡಿಮೆ. ಮೆಚ್ಚಿದಂಥ ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂತು ಮನೆಗಂದು. ಮೆಚ್ಚಿದಂಥ ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂತು ಮನೆಗಂದು. ಗಂಡನ್ನ ಕೂತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಗಂಡನ್ನ ಕೂತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಮರೆಸಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಡೆದಂಥ ತಾಯಿಯ ಮಹಿಮೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಕಡಿಮೆ. ಹಡೆದಂಥ ತಾಯಿ
ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಕಡಿಮೆ. ಆ ಮುದುಕಿ ಸತ್ತುದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರ್ಯಾಳ ಆಗ ಸೊಸೆ ಮುತ್ತು. ಆ ಮುದುಕಿ ಸತ್ತುದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರ್ಯಾಳ ಆಗ ಸೊಸೆ ಮುತ್ತು. ಪೊಲೀಸರನ್ನು ತಾಕರದು, ಪೊಲೀಸರನ್ನು ತಾಕರದು, ಗಂಡನ್ನ ಹಿಡಿಸಾಯ ಮೊದಲು ಪಡೆದಂತ ತಾಯಿಯ ಮಹಿಮೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಕಡಿಮೆ. ಪಡೆದಂತ ತಾಯಿಯ ಮಹಿಮೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಕಡಿಮೆ. ಮಗ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಕರುವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡತಿತ್ತು ಆವಾಗ. ಮಗ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಕರುವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡತಿತ್ತು ಆವಾಗ. ನನ್ನ
मुझमें कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी जगी धड़कन नहीं जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है ये लम्हा कहाँ था मेरा इसे छू लो जरा मर जाओ या जी लो सदा खुशियाँ झूम लूं या रो जरा मर जाओ या जी लो सदा धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई मीठे बच्चे की हंसी जैसी फुसलाने से फिर खिल गई कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है ये लम्हा कहाँ था मेरा इसे छू लो जरा मर जाओ या जी लो जरा खुशियाँ झूम लूं या रो जरा मर जाओ या जी लो जरा खुशियाँ झूम लूं या रो जरा मर जाओ या जी लो जरा ಪರಿಸರ ನಾಶ ಮಾಡಬಾರದು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದರೆ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮನೆಗೊಂದು ಮಗು ಜೂನಿಯರ್ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕರುನಾಡೆ ಕೈ ಬಾಚಿದೆ ನೋಡೆ ಎಂಬ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯವನ್ನು
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Thank you. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹುಡುಗಿರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಜೂನಿಯರ್ ಶಾಲೆ ಪುಟಾಣಿ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋರ ನಿಮ್ಮ